On va commencer. Donc, وقت اللي يبدا عندنا au fait des problèmes. وقت اللي واحد يخمم d'une manière négative, c'est-à-dire il est concentré sur ses problèmes. وقت اللي يبدا مركز على المشاكل نتاعو. شنو يصير؟ يصير انه طاقته تتبدل complètement. من l'Autriche. Oh génial. Génial, super. Ah génial. Bis. Donc احنا اليوم on est connectés الكلنا et on va justement nous débarrasser de l'énergie négative et élever notre énergie positive. ولا وين نحبش ياسر نحكي بالpositif والnégatif وليت نحكي زاده كيما نسمع فيه. En fait, il y a pas d'énergie positive ou négative, mais il y a plutôt une énergie lourde et une énergie légère. مرحبا تتا دليلة مرحبا بيك. Donc au fait وقت اللي نبداو احنا نخمو في المشاكل. وقت اللي يبدا وقت اللي يبدا عنا نخم angoissé, quand on est angoissé, quand on a peur, هذوما الكل qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'énergie نتاعنا تولي ثقيلة, très lourde. La fréquence vibratoire نتاعنا تولي très basse. اش معناتها fréquence vibratoire? Au fait, احنا on est tous معناتها كلنا énergie, كلنا طاقة. كلنا طاقة et merci Tata Dalila de partager la vidéo. Je vous suggère aussi de faire la même chose. هكاك vos amis peuvent en profiter, surtout اللي باش نعملوا اليوم une sophrologie, donc ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. انتوما واللي معناتها تحبوا تقسموا معاهم وتتقاسموا معاهم, partagez avec eux, donc la séance est there. Alors, je disais que l'énergie, en fait, on est tous énergie, كل شيء طاقة, كل شيء énergie, et du coup وقت اللي نبداو نخمو في افكار سلبيه, وقت اللي عندنا donc des idées négatives, وقت اللي on n'est pas en bonne forme, on n'est pas dans un état psychologique positif, وقت اللي نبداو مركزين ياسر على les événements négatifs اللي صايرين في البلاد ولا في العالم, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ça nous affecte. Donc كيفاش ça nous affecte? Eh ben l'énergie نتاعنا تولي مأثرة بالأفكار وإلا بالمعلومات اللي ناخذوها. كيفاش؟ Donc en fait, tout simplement, شنو يصير؟ En fait, شنو يصير؟ c'est un peu comme une radio. معناتها ريتو انتوما كي تبداو باش تسمعوا راديو معينة, une chaîne de radio, باش تحط الفريكونس نتاع الراديو نتاعك على une fréquence particulière. Bonjour Tati de la Suisse. Donc اليوم عندنا ما شاء الله من برشا بلدان. Donc oui مرحبا. Donc je disais وقت اللي باش تسمع راديو, et ben باش تحط الفريكونس نتاع الراديو هذيك. ما تنجمش انت حاطه فريكونس نتاع راديو ماد وتسمع في كاب اف ام ولا يا فام ولا شمس فام ولا بو امبورط شنو الراديو اللي باش تسمعها. دونك دو لا ميم مانيير وقت اللي انت تبدا عندك الفريكونس فيبراتوار نتاعك باس, معناتها avec les idées, avec des événements, avec des sentiments اللي هما à basse fréquence vibratoire, شنو يصير؟ باش تقعد انت الفريكونس نتاعك اللي باس وباش تجبد من الدنيا des choses, des événements, des personnes, حاجات يصيرولك الكلهم de la même fréquence. Est-ce que c'est clair? معناتها وقت اللي انا الفريكونس فيبراتوار نتاعي اللي باس كيما قلنا بالافكار بالحاجات اللي يصيرولنا, et ben on attire de la même manière مرحبا, on attire de la même manière donc des choses اللي هما à basse fréquence. دونك هذايا نجمو فما شكون يحكي على قانون الجذب, بون مبسطه على الاخر, مي سمعنا قانون الجذب معناتها واحد يجبد الحاجات اللي هو يفيبر على ميم فريكونس نتاعهم. دونك على ذاك واحد ديما ماذا بيه لينيرجي نتاعو الفريكونس فيبراتوار نتاعو ماذا بيه يعليها. مرحبا بيك سونيا, مرحبا. دونك ce qu'il faut faire, il faut faire de temps en temps des nettoyages énergétiques. Alors les nettoyages énergétiques, فما برشا طرق باش واحد يعمل nettoyage énergétique, فماش طريقة برك, فما برشا طرق. اليوم مثلا نعطيكم طريقة, مثلا الصلاة في خشوع هي طريقة باش pour élever la fréquence vibratoire نتاعك. d'accord, تتخلص من la charge négative, تتخلص من الحاجات السلبية وتاخذ شحنة إيجابية. parce que ça vous permet de vous connecter, معناتها تخليك تقوي الرابط مع ربي.
الصيام كيف الطبيعه كيف هذوما الحاجات الكل فما ميديتاسيون فما برشا حاجات قراءه القران برشا حاجات اللي تخليك تعلي من الفريكونس فيبراتوار نتاعك اليوم جو فو بروبوز اون سيونس دو سوفرولوجي باش نفسرلكم شويه شنو هو السوفرولوجي قبل ما نعملوا لا سيونس الوغ لا سوفرولوجي سي كوا لا سوفرولوجي هو هذا تكون على حياتك وي الوغ مرحبا محمد دونك لا سوفرولوجي شنو هي لا سوفرولوجي هي العلاج بالاسترخاء وفات لا سوفرولوجي تشبه برشا ليبنوز الفونسو كايسيدو اللي هو سي ان نوروبسيكاتر celui qui a inventé la sophrologie هو خذا لا سوفرولوجي الا ليبنوز سامحوني ولا ديفلوبي en سوفرولوجي زاد حاجات اخرى دونك بونجور ساميه مرحبا بك دونك En fait, ce qu'on va faire, on va faire une séance de sophrologie. Je vais vous expliquer ce que c'est, qui fait, comment ça se passe. Ou bad, donc on va faire la séance. On plutôt ننصحكم باش كي نعملوا séance de sophrologie تحطوا des écouteurs وهكاك تسمعوا خير صوتي. Vous n'avez pas besoin باش تشوفوا تصويرتي, mais تركزوا على صوتي خير وهكاك تستنفعوا بالسيانس. باهي كيفاش باش تصير السيانس؟ tout simplement انا باش نبدا نتكلم وانتوما باش تتبعوا صوتي. تركزوا على صوتي. C'est tout ce que vous avez à faire. باش تكون سيانس باش نعملها بالفرنسي. نعرف الناس كل يفهموا الفرنسي. دونك باش تكون سيانس ماذا بيك تبدا مرتاح ممدود على فرش ولا قاعد على فوتوي مرتاح وفي تبدا عضلاتك مسترخيه ماهيش ماكش كابس روحك. دونك وباش نبداو دونك لا سيانس est très simple. Donc vous allez suivre ma voix. باش نبداو بالتنفس وبعد باش نبداو on va relaxer les muscles, on va détendre les muscles وبعد vous allez sentir la lourdeur. معناتها انا je vous guide, ne vous inquiétez pas. انا توي كان نزرب هكا نحكي فيها ما هي راهي بعد بشويه انا الموضوع تقريبا باهي. مرحبا امنه. دونك très bien. دونك كيما قلنا باش نعملوا الهدف نتاع السيانس دو سوفرولوجي هذايا نتاعنا اليوم هو شنو؟ هو انك باش تتخلص من الحاجات اللي مقلقينك. وفات انت مش باش تخلص غيالمون بالحاجات اللي مقلقينك, مش معناها بعد سيانس حاجات اللي مقلقينك باش نحاو من حياتك, لا ماني سحاره انا لا معناتها اما لينيرجي كي اكومباني لي بروبليم نتاعكم va diminuer. صباح الخيرات صديقتي حنونه مرحبا. دونك كيما قلت لكم au fait l'énergie qui accompagne les problèmes نتاعكم هي elle va être donc moins lourde. donc على كيما حكيت لكم من الاول المشاكل والافكار السلبيه والحاجات اللي مقلقينكم وكل هذوما الحاجات الكل يجي يخليوكم donc dans une fréquence basse اللي هي تجلب لكم الحاجات اللي هي de la même fréquence. donc احنا ce qu'on va faire مرحبا بيك سوسن مرحبا مروه. donc ce qu'on va faire on va faire une séance de sophrologie اللي هي ce qui va vous permettre حاجات نيجاتيف الكل اللي مقلقينكم في حياتكم et du coup d'élever votre fréquence vibratoire. OK? Vous êtes partant? Donc est-ce que vous avez des questions قبل ما نبداو séance خاطر بعد donc vous allez tout simplement écouter la séance, suivre la séance et en bénéficier. D'accord? Je vais mettre une musique douce ou باش donc تبعوها. D'accord? Alors juste une remarque à partir de la prochaine fois. Donc ça sera les Facebook live شيكونوا lundi et jeudi inchallah من 5 ل 6 وباش يكونوا على الباج فيسبوك. نسيت ما قلت لكم باش يكونوا على الباج فيسبوك دو سنتر فلور دو لوتوس. دونك سنتر فلور دو لوتوس بالتنزيد نحط انا في البروفيل نتاعي. داكور. بونجور مريم. بونجور اكرام. بونجور دو لندres. مرحبا روحي. Prête, allons-y. Super. Super اكرام. Hey Nesr, Mariam, donc Inès, مرحبا. Ok, super, on y va. Alors, donc vous n'avez qu'à écouter ma voix et la musique que je vais mettre maintenant. D'accord? Ou trakzou, tout simplement. Donc vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous dérange. Donc si vous n'arrivez pas à ressentir, bonjour Basma, si vous n'arrivez pas à ressentir haja, c'est pas grave. Par exemple, je parle de lourdeur et vous ne la ressentez pas. C'est pas grave. On prend tout ce qui vient. Marhaba Shiraz, marhaba Ahmed. Donc tout ce qui vient on le prend. ما فما حتى مشكل. ما تكونوش صعاب ما روحش بيني وحسيتش non pas du tout.
Donc, soyez à l'écoute de vous-même, soyez d'abord à l'écoute de ma voix, ou بعد, vous allez être à l'écoute de ce que vous allez ressentir, mais غير ما تكونوا صعاب مع رواحكم, ok? Allez, on y va. Vous allez vous concentrer sur ma voix et on va faire une séance de sophrologie pour vous débarrasser de tout ce qui vous dérange. Allez, on y va. Bismillah. Vous vous installez le plus confortablement possible. Et vous fermez les yeux. En signe de rupture avec le monde extérieur. Nous allons commencer par un exercice respiratoire. Vous allez expirer bien à fond et vider vos poumons. Puis inspirez par le nez. Gardez l'air un moment avant de d'expirer avec le nez. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Maintenant, revenez à votre respiration normale et dites-vous intérieurement, je suis calme et détendu. Je suis calme et détendu. Maintenant, nous allons faire un inventaire de vos muscles afin de les détendre. Vous commencez par le front. Il suffit d'y penser, il se détendra. Détendez votre front. Votre front est complètement détendu. Détendez les petits muscles autour des yeux. Tous les muscles autour des yeux sont complètement détendus. Détendez les joues, la mâchoire, au besoin, faites-la fonctionner comme si vous bailliez.
tous les muscles de votre visage sont complètement détendus. Maintenant, détendez les muscles de votre cou. De la nuque. Des épaules. Détendez tous les muscles de votre dos de haut en bas, à votre rythme. Arrivé en bas, vous remontez le long de votre colonne vertébrale pour détendre encore un peu plus les muscles de votre dos. Tous les muscles de votre dos sont complètement détendus. Maintenant, si vous êtes droitier, commencez par le bras droit. Si vous êtes gaucher, commencez par le bras gauche. Détendez la main et les doigts. L'avant-bras. Le biceps. Tout votre bras est complètement détendu. Maintenant, détendez l'autre bras, la main et les doigts, l'avant-bras, le biceps. Vos deux bras sont complètement détendus. Maintenant, si vous êtes droitier, commencez par la jambe droite. Si vous êtes gaucher, commencez par la jambe gauche. Détendez le pied et les orteils. Le mollet. Et la cuisse. Toute votre jambe est complètement détendue. Maintenant, détendez l'autre jambe, le pied et les orteils.
le mollet, la cuisse, vos deux jambes sont complètement détendues. Maintenant, détendez les muscles de votre bassin, vos muscles fessiers, ainsi que les muscles de votre ventre. Tous les muscles de votre bassin sont complètement détendus. Maintenant, détendez les muscles de votre buste, de votre poitrine. Tous les muscles de votre poitrine et de votre buste sont complètement détendus. Tous les muscles de votre corps sont complètement détendus. Votre respiration est calme et régulière. Votre cœur bat calmement. Chaque inspiration et chaque expiration augmente votre état de détente. Maintenant, pour renforcer votre état de détente, vous allez sentir la lourdeur dans vos membres. Vous commencez par votre bras droit si vous êtes droitier, ou par votre bras gauche si vous êtes gaucher. Votre bras est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Complètement lourd, agréablement lourd. Et cette lourdeur se transmet à l'autre bras. Votre bras est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, agréablement lourd, complètement lourd. Et cette lourdeur se transmet à votre jambe droite si vous êtes droitier, ou à votre jambe gauche si vous être gaucher. Votre jambe est de plus en plus lourde, agréablement lourde, complètement lourde. Et cette lourdeur se transmet à l'autre jambe, qui devient de plus en plus lourde, de plus en plus lourde,
agréablement lourde, complètement lourde. Et cette lourdeur se transmet à votre bassin qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, agréablement lourd, complètement lourd. Et cette lourdeur se transmet à votre buste qui devient de plus en plus lourd. De plus en plus lourd. Agréablement lourd. Tout votre corps est complètement lourd. Vous le sentez s'enfoncer dans le matelas ou dans le siège. Lourd. Lourd. Complètement lourd. Agréablement lourd. Maintenant, pour renforcer votre état de détente, vous allez sentir de l'engourdissement dans vos membres, c'est-à-dire que vous n'allez presque plus les sentir. Et c'est très agréable. Je vais compter jusqu'à 10 et au fur et à mesure que je compte, votre corps sera de plus en plus engourdi. À 10, votre corps sera complètement engourdi. C'est-à-dire que vous n'allez presque plus le sentir et ça sera très agréable. Je compte. 1, 2. Vos deux bras sont de plus en plus engourdis. 3, 4. Vos deux jambes sont de plus en plus engourdies. 5, 6. Votre bassin est de plus en plus engourdi. 7, 8. Votre buste est de plus en plus engourdi. 9, 10. Tout votre corps est complètement engourdi. Vous ne le sentez plus et c'est très agréable. Vous êtes au plus profond de votre détente. Maintenant, imaginez un sac poubelle à côté de vous, avec des cordons pour le fermer hermétiquement. Je vais me taire quelques instants et vous laisser le temps de remplir ce sac par tout ce qui vous dérange, tous vos problèmes,
toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin, vos peurs, vos angoisses. Tout ce qui vous dérange, vous le jetez dans ce sac. Si vous avez des problèmes avec des personnes, ne jetez pas les personnes, jetez les conflits ou les problèmes. Si ce sac ne suffit pas, il y en a d'autres à côté de vous. Vous pouvez en prendre tout ce dont vous avez besoin. Alors je vous laisse le temps de remplir vos sacs par tout ce qui vous dérange, sans trop d'analyse. Voilà, c'est fait. Maintenant, fermez vos sacs hermétiquement avec les cordons. Vous vous sentez légère, débarrassée de vos soucis, légère et léger. Maintenant, pour que le travail soit définitif, vous allez brûler vos sacs. Allez-y, brûlez-les. Et vous allez vous débarrasser des cendres avec la manière qui vous convient le plus. Vous pouvez les jeter à la mer ou les enterrer ou faire tout ce que vous voulez de ces cendres. L'essentiel, c'est de vous débarrasser définitivement de ces cendres avec la manière qui vous convient le plus. Voilà, c'est fait. Vous vous sentez merveilleusement bien, calme, détendu, merveilleusement bien, calme et détendu. Ce grand calme que vous ressentez en ce moment s'installe en vous définitivement.
Ce grand calme, vous allez le ressentir dans les jours à venir, dans votre vie quotidienne, dans vos relations de tous les jours. Ce grand calme, vous allez aussi le retrouver pendant vos nuits. Votre sommeil sera profond, calme et réparateur pour vous lever le matin en pleine forme. Ce grand calme, vous allez l'entretenir de jour en jour. Vous vous sentez merveilleusement bien, calme et détendu. Calme et détendu. Vous sentez la joie de vivre en vous. Vous sentez la joie de vivre. Comme signe de gratitude pour ces moments que vous êtes en train de vivre. Je vous demande d'envoyer mentalement de la lumière et de l'amour à tous ceux qui en ont besoin dans le monde entier, à tous ceux qui sont en souffrance. Il suffit de penser, j'envoie de l'amour et de la lumière à tous ceux qui en ont besoin dans le monde entier. J'envoie de l'amour et de la lumière à tous ceux qui en ont besoin dans le monde entier. Maintenant, je vais compter jusqu'à 10. Nous allons amorcer le retour. Plus je compte, plus votre corps sera retrouvé son énergie, progressivement. À 10, votre corps sera retrouvé toute son énergie, toute sa vitalité. Je compte. 1, 2. La lourdeur et l'engourdissement ressentis tout à l'heure dans vos deux bras diminuent. 3, 4. La lourdeur et l'engourdissement ressentis tout à l'heure dans vos deux jambes diminuent. 5, 6. La lourdeur et l'engourdissement ressentis tout à l'heure dans votre bassin diminuent. 7, 8. La lourdeur et l'engourdissement ressentis tout à l'heure dans votre buste diminuent. 9, 10. La lourdeur et l'engourdissement ressentis tout à l'heure dans votre corps disparaissent complètement. Votre corps a retrouvé toute son énergie, toute sa vitalité. Vous pouvez commencer à faire bouger vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes. Respirez profondément. Étirez-vous. Et quand vous en avez envie, vous ouvrez les yeux. Vous êtes en pleine forme. Je vais juste prendre le temps de répéter le retour. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas revenir dès la première fois.
Ils sont tellement bien là où ils sont qu'ils ne veulent pas revenir. Je m'adresse à ceux-là. Faites-vous bouger vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes. Respirez profondément. Étirez-vous. Et quand vous en avez envie, vous ouvrez les yeux. Vous êtes en pleine forme.